কালিম্পংয়ে এসে আমার স্বপ্ন পূরণ হলো। জিজ্ঞেস করো না বাংলা বুঝে কিনা। ভালো করে বুঝতে পারবি আমি বাংলা কথা তো আমি একদম ভালো করে বুঝতে পারবি, ভালো করে বলতে পারবি। ये भाई है, एक भाई बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से आए आप? ये भाई बांग्लादेश से, हम लोग तो इधर का है। बंगाल में आपका स्वागत है। ধন্যবাদ। ये चिकन है, लोकल चिकन आप ले लो। এটা হচ্ছে লোকাল ব্রয়লার फार्मिंग है तो इधर हमारा वहीं से। ये नीचे का तो ऐसा नहीं रहता है ना, ये फ्रेश है। थोड़ा सा मीट भी थोड़ा सा लाल है। आज का बना हुआ ये, अभी अभी का बना हुआ, बासी नहीं लाते हम लोग, सब फ्रेश यूज करते हैं। फ्रेश। तो थोड़ा वॉशरूम गया है। ये क्या स्कॉच है? स्क्वाश उसको क्या बोलते हैं? स्कॉश। स्कॉश ডিম। नहीं स्कॉश এই যে কালকে আগে যে এটা গাছ থেকে পারলি ऑर्गेनिक सब्जी हमारा। ये एक्चुअली सब অর্গানিক সবজি। हाँ ये सब जगह पाया जाए ये स्क्वाश। हाँ, पहाड़ का स्टेबल फूड है। কি অসাধারণ অনুভূতি, কি ভালো লাগছে, মন প্রাণ সব শান্ত হয়ে যাচ্ছে। ঋষভের অপার্থিব সৌন্দর্য উপভোগ করে ঋষভের হোমস্টে থেকে বিদায় জানিয়ে আমরা দারাগাঁও গ্রামের দিকে রওনা শুরু করি। পথে এক পাহাড়ি আমাদের দেখে হাত উঁচিয়ে বিদায় জানায়, কারণ আজ সকালেই কয়েকজন পাহাড়িদের সাথে আমাদের দীর্ঘ সময় সাক্ষাৎ হয়। পাহাড়িদের ব্যবহার কতটা ভালো তা তাদের সাথে সাক্ষাৎ না হলে বুঝতেই পারতাম না। আমরা ঋষভের হোমস্টে থেকে বেরোয়ে এই সেই একটা বিশাল ঝাউবন, এটা বিশাল একটা পুরাতন ঝাউ গাছ, কি দারুণ লাগছে। গভীর জঙ্গল, এখানে হারিয়ে গেলে আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না। কি খাড়া, ও এখান থেকে পড়ে গেলে বাঙ্কুদা তোমাকে খুঁজে পাবো না আমি। বাঙ্কুদা একদম খাদের কিনারায় গিয়ে ফটো তুলছে, যদি ওখান থেকে পড়ে যায় আমরা এখানেই সলিল সমাধি করে চলে যাব, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। आपका घर किधर है इसमें? ये बिल्डिंग है ना आगे, उससे नीचे तो ज्यादा दूर नहीं है। नहीं है, 2 मिनट का ही रास्ता ये है। क्या आपका प्रॉपर्टी है? जी দাদা জিজ্ঞাসা কর না বাহির থেকে কেউ এখানকার জায়গা কিনতে পারবে কিনা, জিজ্ঞেস কর না। ये अच्छा, ये आप लोग जो लैंड है ना, ये क्या लोकल लैंड है या बाहर से आदमी आके खरीदते हैं? लैंड लैंड नहीं करेगा, प्रॉपर्टी हमारा है, वो लीज में लेते हैं। अच्छा, मतलब बाहर वाले जो होता है लीज में लेते हैं। लीज में लेते हैं, 1 ईयर 3 ईयर का लीज होता है,
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही लेते हैं। कितना प्राइस होता है इसमें एक एक अगर देख देख के होता है। होम स्टेज का 50-60 से स्टार्ट होता है, रूम वाइज। 60 lakhs नहीं नहीं, 1000 से पर रूम। पर room. पर रूम पर रूम। पर रूम उसमें खाना पीना अलग अलग होता है, ये इंक्लूड है। इंक्लूडेड होता है। মানে 50,000 पर ईयर, हाँ एक बছর। पर रूम। पर रूम जितना रूम होगा, मान लो इनका होमस्टे में 5 रूम है, इंटू 50,000, 50 into 6 rooms। तो जितना आदमी आएगा तुम्हारा हिसाब, राइट। नहीं आएगा तो नहीं, तुम्हारा लॉस, आएगा तो तुम्हारा। बिल्कुल। तो ये लोग सब लीज देता है, लोकेशन वाइज लीज का भाड़ा ज्यादा होता है, ऐसा है ना? किसका भाड़ा ज्यादा? मतलब लोकेशन वाइज भाड़ा ज्यादा। लोकेशन वाइज नहीं, रूम वाइज। अच्छा, रूम वाइज, लोकेशन कोई भी हो। ऊपर कर दीजिए। अच्छा सुनिए ना जी जी। एक बंदा चिकन नहीं खाएगा रात में, वो अंडा कर दीजिए उसको। चिकन नहीं खाएगा? नहीं, वो बोल रहा है चिकन में थोड़ा इशू है, वो ऐसे बारबेक्यू भी खाएगा, हाँ हाँ बट वो रात का इसके साथ। ठीक है। अंडा ही खाएंगे? हाँ अंडा, अंडा की कभी भाजा कभी ऑमलेट, एक पाटा, एक डबल डिप का ऑमलेट कर दीजिए। ठीक है। लोकल चिकन। मैम ये चिकन ना एक काम कीजिएगा, वो जो डिनर में रहेगा वो स्पाइसी कर दीजिएगा। स्पाइसी? हाँ, लेकिन वो ग्रीन जो चिली है, ग्रीन चिली देखिए, कोई मसाला वसाला नहीं। मतलब मसाला नहीं, लाल चिली। मसाला हम लोग कुछ नहीं देते, खाली जीरा धनिया पाउडर से देते हैं। वो नहीं अदरक बोलते। लहसुन। वो नहीं बोलते वो नहीं लेंगे? हैं चिली। ठीक है। वो नहीं बोलेंगे। बोल दीजिए ना, ड्राई वाला अच्छा। खाइएगा ना? थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा सा थोड़ा रोटी के साथ थोड़ा ग्रेवी हो ना। ग्रेवी तो रहेगा। तुमने ड्राई बोला, इतनी ग्रेवी रोटी नहीं खाओ जाने। रोटी से खाएंगे हम लोग, इस तरह का ग्रेवी रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं रखिएगा। और जो लाल मिर्च होता है ना पाउडर, पाउडर वो मत दीजिए, मत देंगे। जो भी है आपका जो हरा मिर्च हरा है मिर्च देंगे। इसी में ही करिए, ठीक है ठीक हरा है। मिर्च से करिए। संजय आगे चो आगे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बोलो यार। কতটা বিপজ্জনক রাস্তা দেখুন একবার। এ পাশটাতে ঝাউবনের কত 900 ফিট যাবে, 400-500 ফিট গভীর খাদ। এখান থেকে পড়ে গেলে এই যে ডেঞ্জারাস জায়গা, কি বিপজ্জনক মোড় এবং কতটা খাল আর উপরে ভাঙা। একবার ভেবে দেখুন, এখান থেকে স্লিপ কাটলে জীবন আমাদের সঙ্গে থাকবে না। দেখ এই পাইলটা দেখ। ও ও কি দারুণ। আমরা ঝাউবনের মাঝখান থেকে রাস্তা, ভেবে দেখুন একবার যে ঝাউবনের মাঝখান থেকে রাস্তা করেছে। ভাই এই দিকটা দেখ। ও ও একদম গভীর খাদ। ভীষণ সুন্দর পুরো ঝাউবন। ও অসাম 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 অসাম। এই ঝাউবনের মাঝখান থেকে রাস্তা তৈরি করতে চিন্তা করে দেখুন একবার কতটা বেগ পেতে হয়েছে এই রাস্তাটা তৈরি করার জন্য। এতটা খাড়াই উতরাই, এত ডেঞ্জারাস মোড়, এত বাঁক রয়েছে এবং ইউটার্নগুলো যে রয়েছে না, সব থেকে বেশি ডেঞ্জারাস ছিল সেইগুলো। আর একবার ভেবে দেখুন না, ওই যে রাস্তা যাচ্ছে দেখেন,
রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন কি না, আমরা কতটা উপর থেকে যাচ্ছি, ওখান থেকে আবার নিচে নেমে যাব। এই যে একটা বাঘ, এই মোড়টা কত ডেঞ্জারাস। ও এদিকটাতে খাড়া খাড়া পাহাড়, সব উঁচু উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের গা দিয়ে ঝাউবন। হ্যাঁ, এই যে আবার সেই দেখুন না একবার মোড়টা কিরকম, একদম ইউটার্ন মোড়। আর ওদিকটাতে সোজা রয়েছে খাড়া বাঘ। এখান থেকে স্লিপ কাটলে একবারে 500 ফিট 1000 ফিটের মতো নিচু ঢালু। পাশে কোনো রেলিং নেই। হ্যাঁ, এটা আরো বেশি ডেঞ্জারাস যে দুপাশে কোনো রেলিং নেই। একবার ভেবে দেখুন, যারা অদক্ষ ড্রাইভার রয়েছে তারা যদি এই রুটে গাড়ি চালায় তাহলে কি অবস্থায় হবে। সামনে এতটা ঘন জঙ্গল, ভিতরে দেখা যাচ্ছে না। ও, এই যে সেই বাঘ। বাইক ট্যুর না হলে প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য এত কাছ থেকে উপভোগ করতে পারতাম না। পাহাড়ের এত বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য যা রাস্তার প্রত্যেকটা বাঁকে বাঁকে নতুন রূপে ধরা দেয়। একই পাহাড় ভিন্ন ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে মনে হয় যেন এই পাহাড়টাকে এই প্রথম দেখলাম। আর পাহাড়ের এই বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য শুধুমাত্র বাইক ট্যুর করলেই উপভোগ করা যায়। আমরা গ্যাংটক যাচ্ছি। গ্যাংটক যাওয়ার পথে পথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর পাহাড় এবং এই ঝাউবন। অনেক বছর পুরাতন এই প্রত্যেকটা গাছ। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা গাছের গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। হ্যাঁ, এবং অনেকটা লম্বা দেখুন। চলতে চলতে যখন রাস্তার পাশে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি তখন দেখলাম দুইজন পাহাড়িকে মাথায় ভারী কাঠ নিয়ে যাচ্ছে। वो आगे से এই দৃশ্য দেখে সত্যিই আমি অবাক হলাম, কারণ পিছনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাকে দেখে অনেক বয়স্ক মনে হয়েছে। তার মতো এত বয়স্ক মানুষ কি করে এতটা উঁচু নিচু পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে এত ভারী বোঝা মাথায় নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, যা আমাকে সত্যিই অবাক করেছে। যেখানে আমি কিছুটা উঁচু নিচু পথ হাঁটলেই খুব কষ্ট হয়ে যায়, সেখানে উনি কি করে এতটা পথ হেঁটে যাচ্ছে খুবই সাবলীলভাবে। আর এটা থেকে প্রমাণ করে যে পাহাড়িরা খুবই পরিশ্রম করে। রাস্তার পাশে পাহাড়ের খাদে কি দারুণভাবে পাহাড়িদের ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে, যা দেখলে সবার চোখ জুড়িয়ে যাবে। বাইকে চলতে চলতেই শুধুমাত্র এই অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। কখনো ঘন জঙ্গলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আপনি কখন যেন আবার সমতল ভূমির মতো দেখতে পাহাড়িদের গ্রামে পৌঁছে যাবেন তা আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না। না, এটা গ্রাম বললে ভুল হবে, এটাকে আমি বলবো ছোট ছোট শহর। এই ছোট ছোট শহরের পরিবেশ দেখলে আপনার কাছে মনেই হবে না আপনি পাহাড়ের এত উপরে অবস্থান করছেন। কখনো আবার মন হরণ করা দারুণ ডিজাইনের পাহাড়িদের ঘরবাড়ি। মাঝে মাঝে মনে হবে যেন সমতল ভূমির শহরে প্রবেশ করেছেন। পাহাড়ের এত উঁচুতে এত সুন্দর পাহাড়িদের ঘরবাড়ি, আপনার মন চাইবে এখানে যেন সারা জীবন থেকে যায়। ভালো করে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন এখানকার পরিবেশ কত সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।
এদের জীবনযাত্রাও কত সুন্দর এবং কত সুন্দর পরিপাটি করে সব কিছু সাজিয়ে রেখেছে। ফুল, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য একে অপরের সাথে যেন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে মিশে আছে। আর এত সুন্দর রাস্তা যেন সারাদিন বাইক চালালেও কোনো ক্লান্তি আসবে না। দুপাশে পাহাড়ের অপার্থিব সৌন্দর্য দেখবেন আর গাড়ি চালাবেন, আর মনে হবে যেন এক স্বপ্নপুরীতে এসে পৌঁছেছেন। আমরা এখন রিসর্ট থেকে বেরিয়ে এই কালিম্পংয়ে ঢুকলাম আর কি। কালিম্পংয়ের ডেলো পার্কের দিকে যাচ্ছি। কালিম্পং ডেলো, ওখানে দাঁড়াবো আমরা। ওখানে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে দারুণ। ওখান থেকে আমরা দারেগাঁও যাব। তো টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 27 থেকে 20 থেকে 25 কিলোমিটারের মধ্যে হবে। আই থিঙ্ক 25 কিলোমিটারের মধ্যে হবে টোটালটা। আর এই কালিম্পং থেকে দাঁড়া 8 কিলোমিটার, 8 থেকে 10 কিলোমিটারের মতো হবে। রাস্তা ভালোই আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আস্তে আস্তে আমরা উপরের দিকে উঠছি। যতই আমরা পাহাড়ের চূড়ার দিকে যাচ্ছি, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য যেন আরও আমাদের বিমোহিত করছে। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে সুন্দর সুন্দর মনস্ট্রি চোখে পড়ছে, যা এর সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলছে। এত এত পর্যটকের গাড়ি দেখে আমরা বুঝে গিয়েছি যে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গা কালিম্পংয়ের কাছাকাছি চলে এসেছি। আমি খুবই এক্সাইটিং এটা ভেবে যে ফেলুদা সমগ্র সত্যজিৎ রায় এর বইতে অনেকবার কালিম্পংয়ের নাম শুনেছি। আজ আমি সেখানে যেতে পারবো এবং নিজের চোখে এর অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবো। এটা ভেবেই আমার দারুণ লাগছে। অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গা কালিম্পং এ এসে পৌঁছালাম। এরপর আর রাস্তা নেই, এটাই এই রাস্তার এন্ড পয়েন্ট। এখানেই আই লাভ কালিম্পং এবং কালিম্পং ভিউ পয়েন্ট রয়েছে। আর এখানে এসেই এক নৈসর্গিক দৃশ্য দেখার সাক্ষী হলাম। এত কাছ থেকে এই প্রথম মেঘ উড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি এবং মেঘ উড়ে যাওয়ার গতিটা অনেক বেশি ছিল। তাই এই দৃশ্য দেখে আমি সত্যিই অভিভূত হলাম। এখন আমরা আছি কালিম্পংয়ের ডেলো পার্কে। এখানে সবাই এসে যে শ্যুট করছে, হাই দিচ্ছে। এই সেই ভিউ পয়েন্ট ডেলো পার্ক। এখান থেকে এই যে টোটাল ভিউটা, ওই যে দাদা হাই দেয়, ও না থাকলে আমার প্যারাগ্লাইডিংটা হতো না। সূর্যি মামাটা ওই কালিম্পং। আমি সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদাতে পড়েছিলাম কালিম্পং, গ্যাংটক। সেই কালিম্পং, সেই স্বপ্নের জায়গায় এসেছি, এটা ভাবতেই পারছি না। আর এই সেই কালিম্পং যার কথা আমি অনেক শুনেছি, সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার সেই কালিম্পং এর ভিউ দেখে এখন আমরা যাচ্ছি গ্যাংটক যাব। তো এখানে যত মানুষ আসছে সবাই কিন্তু এই কালিম্পংকে দেখতে এসছে। অনেকটা উঁচুতে, অনেকটা উঁচু। তবে এখানকার বেস্ট ব্যাপারটা হলো কি, যে ওখান থেকে আপনার মেঘ যে উড়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখা যায়। কত 100 মিটার দূরেই আমাদের মেঘ উড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ,
এখানটায় সময় দিতে পারলাম না। আর অনেক ভিউ পয়েন্ট ছিল দেখার মতো, যেহেতু আমি প্যারাগ্লাইডিং করার পরে অনেকটা সময় চলে গেছে আমার, তাই আর এখানে সময় দিতে পারছি না, কারণ আমাদেরকে আর অনেক দূর যেতে হবে। সুতরাং বেরো যাচ্ছি। এটা আমার প্ল্যানে ছিল না, আর জানতামও না এরকম একটা জার্নি হবে। যে চাপলো আমাদের এই যে ভাইয়ের নাম আছে অসীম বৈরাগী, ঠিক আছে, দারুণ 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 এক্সপিরিয়েন্স। কালিম্পংয়ে ঘোরাঘুরি শেষ করে এবার আমাদের গন্তব্য ছবির মতো সুন্দর গ্রাম দারাগাঁও। এখান থেকেই আমরা খুব কাছ থেকে দেখব ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা পাহাড়িদের ঘরবাড়ি, যা দেখতে ছবির মতো সুন্দর। এখানেই পাহাড় যেন তার সমস্ত সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে পর্যটকদের মন হরণ করবার জন্য। এই দারাগাঁও গ্রামে যদি কোনো পর্যটক আসে, তাকে সারা জীবন মনে রাখতে হবে এখানকার প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য। এখানে আমরা আগে থেকেই রাত্রি যাপন করবার জন্য হোমস্টে বুকিং করে রেখেছিলাম। অবশেষে আমরা পৌঁছালাম। এখানটার যে আমরা হোমস্টে থাকবো সেটা হলো ড্রিম ভিউ হোমস্টে। এই যে ভিউটা, অস্থির ভিউ, স্বপ্নের মতো ভিউ। এই ভিউ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলার মতো বা কোনো শব্দে এর বিশেষণ দিয়ে একে বোঝানো সম্ভব নয়। অসাধারণ। ওই যে পাহাড়ের পাশ থেকে মেঘ উঠছে, মেঘ, ওই যে মেঘ, ও কি! আর ওখানটাতে ওই যে দেখা যায় বিল্ডিংগুলো, ঘরগুলো, হোমস্টেগুলো সব, ওখান থেকে রাস্তা, ওই যে অসাধারণ। আমরা ওই যে ড্রিম ভিউ হোমস্টে ওখানটা আজকে থাকবো। আর ওখান থেকে আবার ও পাশটায় ওই ভিউটা দেখা যাবে। হ্যাঁ, ওই ভিউটা দেখা যাবে। আমরা উঠে গিয়ে দেখাচ্ছি। কতটা খাড়া ঢাল চিন্তা করা যায়, দেখুন না একবার। এবারে আমরা পূর্ব দিকের ভিউটা দেখাই। আমরা যে হোমস্টেতে উঠেছি, এই দিদি এটার মালিক। উনি সব কিছু আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সামনে তিস্তা নদী, সেটা উনি আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন এবং দেখিয়ে দিচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা আমাদের হোমস্টে। 4:30 বাজে। 4:30টার মধ্যেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আবার সকাল হয় খুব দ্রুত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেরা উপন্যাসিক চাঁদের পাহাড়। এখন মনে হচ্ছে যেন সেই চাঁদের পাহাড়ে আছি। কি দারুণ ব্যাপার, চিন্তা করে দেখুন তো কতটা উপরে রয়েছি। চতুর্দিকে শুধু পাহাড়, মেঘ, পাহাড়ের খেলা। আমার জীবনে এরকম একটা মুহূর্ত উপভোগ করতে পারবো সেটা কল্পনাতে ভাবতে পারিনি। কতটা উঁচু পাহাড়! পরপর এখানকার কয়েকটা পাহাড় রয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে তো, এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমরা ভিউটা পাচ্ছি না। এখানকার চমৎকার ভিউটা আগামীকাল সকালে পাবো। তো এখন আমরা লাঞ্চ করব সন্ধ্যার সময়।
কারণ সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে লাঞ্চ করার সময় পাইনি। আমরা এখন লাঞ্চ করব। ওটা ওটা কি ভাই? ওটা ওটা শুকনো নাকি? এখানে আমরা গতদিনের সন্ধ্যার সময় লাঞ্চ করেছিলাম, আর রাত্র 11টার দিকে আমরা রাতের খাবার খেয়েছিলাম। রাতে আমরা রুটি আর চিকেন খেয়েছিলাম। আর এখানেও আমরা দুপুরবেলা এখন দুপুরের খাবারটা এখন খাবো। দেখি দুপুরে খাবার কি দেয়। ও আমরা এমন একটা পয়েন্টে রয়েছি যেখানে আমরা একই সঙ্গে এখানকার রাস্তার ভিউটাও পাবো। এখান থেকে এই যে কি দারুণ একটা ব্যাপার দেখুন, আর এখান থেকে ওই যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে আমরা এমন একটা হোমস্টেতে আছি, চতুর্দিকের ভিউটা পাবো। চতুর্দিকের দেখুন, পাহাড়ে আঘাত লেগে মেঘগুলো উপর দিকে উঠছে। ও মনে হচ্ছে গিয়ে ধরে তুলে নিয়ে আসি। এই যে দিদি আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করছে, সব খাবারগুলো নিয়ে আসতেছে গরম গরম। এখানে একটা ব্যাপার হলো কি, শীতের জায়গা তো, কিন্তু এখানে সব খাবারগুলো গরম দেয়, গরম গরম পাবেন। এখানে যেহেতু শীত, পানিটাও গরম পাবেন এবং খাবারটাও গরম পাবেন। সব খাবারগুলোই গরম, এবং গোসল করার জন্য এখানে গ্রিজার থাকে। গ্রিজারে আপনি গরম পানি দিয়ে গোসল করতে পারবেন। ঠান্ডা হয়ে যায়গা ফিরে। এই আবার এ তো মাংস আসেনি তো। एक थोड़ा अच्छा ठीक है दे दे। वो 2 जन का तो ठंडा हो जाएगा। हाँ ना ले ले अभी। हाँ ले जी। पूछ के वही मां को ले जा ठंडा हो जाएगा। মাংস হয়ে গেছে যদিও। এই কি হয়েছে বাবা? লেবু আছে, লেবু খা। বেশি করে কথা হইলে নাকি? হ্যালো हेलो बोलो ना। हाय হাই। এটা হচ্ছে মাউন্টেন হোমস্টে রিল্যাক্সিং ট্রাভেলের তরফ থেকে। এবার তোমরা যদি এই চ্যানেলের আমার নাম্বারটা নিয়ে নোট করে রাখো, তাহলে তোমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে তোমরা ঋষভে থাকলে, সিকিম ঘুরলে, কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ দেখলে সব কিছু একদম তোমার ফ্লাইট টু থেকে সমস্ত কিছু অর্গানাইজ করে দিয়ে আমরা পরিষেবা দিয়ে থাকি, এবং বেস্ট পরিষেবা দিই। খাওয়া দাওয়া থেকে রুমে থাকা পর্যন্ত, ভিউ পয়েন্টে রাখা, ঘোরানো, সমস্ত কিছু। শুভেন্দুদা আমাদের বলবো কি বেস্ট সার্ভিস আমরা পেয়েছি। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন হয়েছে বলার আগেই উনি তা আমাদেরকে ম্যানেজ করে দিয়েছে। আর এই হলো দাদার হোমস্টে। অত্যন্ত ভালো ভিউ পেয়েছিলাম আমরা সকালবেলা এবং রাত্রে এসে।